હેલો એવરીવન, કોમ્પ્યુટર મેન્ટેનન્સ એન્ડ ટ્રબલ શૂટિંગના વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં હવે આપણે યુનિટ નંબર 4ના વેરિયસ ઓપરેશન્સ વિશે જોતા હતા. આપણે મોનોક્રોમ મોનિટર ઓપરેશન જોઈ લીધું હતું, જેનું વર્કિંગ એક્ઝેક્ટલી જે CRTનું વર્કિંગ હતું એ જ હતું. હવે આપણે જોઈશું કલર મોનિટર ઓપરેશન. ઓકે, સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રિવાઇઝ વોટ ઇઝ monitor, what is CRT monitor, how it is working, then see previous video lectures. Okay, so in color monitor there are 3 electron guns that control the display of red, green and the blue color triplet. One gun fires electrons and hit the green phosphorus dots, another the red phosphorus dot and the third the blue phosphorus dots. બરાબર, શું કરશે તો કે ત્રણ ગન હોય છે રેડ, ગ્રીન અને બ્લુ કલર માટે. ઓકે, એક રેડ ફોસ્ફરસ ડોટને હિટ કરશે, ગ્રીનને, અને એક બ્લુ ફોસ્ફરસ ડોટ્સને હિટ કરશે. બાય વેરિંગ ધ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ રેડ, ગ્રીન એન્ડ બ્લુ ઇલેક્ટ્રોન્સ સ્ટ્રીમ ધ ફૂલ રેન્જ ઓફ કલર ઇઝ મેડ પોસિબલ. એટલે કે ઇન્ટેન્સિટી છે એ અલગ અલગ છે રેડ, ગ્રીન અને બ્લુ ઇલેક્ટ્રોન્સની, જેથી કરીને કલરની ફૂલ રેન્જ છે આપણે મેળવી શકીએ છીએ. જસ્ટ પોઇન્ટિંગ the electron beams at the right dot is not enough, because part of the beam can spill over and hit the dots in the triplet. To prevent this, force the electron beam to illuminate only the correct color dots on the screen. Color monitor are used shadow mask or aperture grill tubes which can produce stable color image. હવે જો ખાલી છે ઇલેક્ટ્રોન બીમ્સને પોઈન્ટ કરવા રાઇટ ડોટ્સ ઉપર, એ ખાલી ઇનફ નથી. શું કામ એને તો કે બીમનો ખાલી પાર્ટ છે બરાબર, એ બીજા ડોટ્સ ઉપર જાય અને શું થાય તો કે જે કલર ઇમેજ છે પ્રોપર ન બને. તો આ વસ્તુને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે પર્ટિક્યુલર કલર ડોટ્સ છે એ જ પર્ટિક્યુલર હિટ થાય એના માટે છે એ શેડો માસ્ક અને એપર્ચર ગ્રીલ બેમાંથી કોઈ એકનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે, સો પહેલું છે we discuss this both, what is shadow mask and what is aperture grill. So first is shadow mask, a fine metal sheet with round holes called a shadow mask used in color monitor. શું કરવામાં આવે છે તો કે મેટલ શીટનો યુઝ કરવામાં આવે છે કે જેમાં રાઉન્ડ હોલ્સ હોય, જેને કહેવાય શેડો માસ્ક. The shadow mask is the same shape as the surface of the CRT which has round hole for pass the electron beams. જો અહીંયા ફિગરમાં બતાવ્યું છે શેડો માસ્ક આવા રીતે હોલ્સ બનેલા હોય અને હોલ્સમાંથી પાસ થાય છે. By carefully positioning the mask, the beam strike only the correct dots. બરાબર, આપણે માસ્કને કેરફુલી છે એ પ્લોટ કરીએ તો શું થાય, બીમ્સ છે એ કરેક્ટ ડોટ ઉપર જ સ્ટ્રાઇક થાય છે. બરાબર છે. The electron pass through a hole in the shadow mask, okay, and then it creates the proper image. Okay, so here it is blue gun, red gun, green gun. This is a shadow mask and it is red phosphorus, green phosphorus and blue phosphorus dots. એટલે ગનમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન બીમ નીકળે છે એ પ્રોપર ડોટ્સને જ સ્ટ્રાઇક કરે છે. ઓકે, and so the next one is dot pitch. The dot pitch of a CRT is a measurement of the distance between adjacent dots of the same color. It is an absolute measurement independent of the size of the tube or the size of the display image. The smaller distance gives better result. So what is dot pitch? So dot pitch is a measurement of the distance between adjacent dots of the સેમ કલર. સેમ કલરના જે એડજસન્ટ ડોટ હોય એ વચ્ચેનું મેઝરમેન્ટ એટલે ડોટ પીચ. જેટલું વધારે ડિસ્ટન્સ ઓછું હશે એટલી વધારે સારી ઇમેજ મળશે. નેક્સ્ટ ઇઝ એપર્ચર ગ્રીલ. The aperture grill has hundreds of fine metal strips that run vertically from the top of the screen surface to the bottom. So this is shadow mask, this is aperture grill. So visually you can identify how actually shadow mask is working and how actually aperture grill work is. Why it is requirement that એક કલરનું બીમ છે એ બીજા કોઈ કલરના બીમ જોડે મિક્સ ના થાય, ડોટ્સમાં એ
મિક્સ ના થાય એટલા માટે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. તો શેડો માસ્કમાં જોયું કે હોલ હતા, જ્યારે એપર્ચર ગ્રીલમાં હન્ડ્રેડ્સ ઓફ ફાઇન મેટલ સ્ટ્રીપ્સ છે, બરાબર, જે વર્ટિકલી છે ટોપ ટુ લઈને બોટમ સુધી એ રાખેલી હોય છે. The three dots on screen are arranged side by side instead of triangle and vertical strips. The strips perform the same function as the shadow mask. સ્ટ્રીપ્સનું પણ કામ શું છે જે શેડો માસ્કમાં થતું હતું એ જ. They force the electron beam to illuminate only the correct parts of the screen. સ્ક્રીનના કરેક્ટ પાર્ટ સુધી પહોંચાડવાનું કામ કોનું છે? તો કે જે આ સ્ટ્રીપ્સનું છે એનું. Okay, so this is you can visualize how shadow mask and aperture grill is working. So let us discuss advantage of aperture grill. This tube have a brighter picture because grill allow more of the electron beam to pass through to the phosphorus. It produce more pleasant and less distorted image. જો પહેલા એડવાન્ટેજ એ કીધું કે આ ટ્યુબ છે એ બ્રાઇટર પિક્ચર પ્રોવાઈડ કરે છે. શું કામ એને? તો કે મોર ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન બીમ ટુ પાસ થ્રુ ટુ ધ ફોસ્ફરસ, બરાબર. બીજી વસ્તુ એ કીધી કે મોર પ્લેઝન્ટ એન્ડ લેસ ડિસ્ટોર્ટેડ ઇમેજ છે એ ક્રિએટ કરે છે. ધ પિક્ચર ઓન ધીસ ટાઈપ ઓફ મોનિટર ઇઝ શાર્પર. સો વી કેન સે દેટ કે જે પિક્ચર છે એકદમ શાર્પર ક્રિએટ થશે. What is the disadvantage of aperture grill? The metal strip don't have same physical stability as a metal sheet with holes. જે સ્ટ્રીપ્સની છે એની સ્ટેબિલિટી જે હોલવાળું જે સીટ હતી એના જેટલી છે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ એપર્ચર ગ્રીલ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ઓર વી કેન સે દેટ મેથડ કે જેનો યુઝ કરી અને આપણે કલર ઇમેજ છે ડિસ્પ્લે કરી શકીએ છીએ. સો યુનિટ નંબર 4માં આપણે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કર્યું હતું? તો કે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વિડીયો, પછી વિડીયો ફોર્મેટ બેઝિક, બરાબર, આ બધી ટાઈપની પ્રોપર્ટીઝ જોઈ હતી. વિડીયો ફોર્મેટ બેઝિક્સ જોયું હતું, વિડીયો સ્ટાન્ડર્ડ્સ ને એ બધું જોયું હતું, સ્કેનિંગ મેથડ્સ જોઈ હતી, વિડીયો કમ્પ્રેશન મેથડ્સ જોઈ હતી, પછી ટેક્સ્ટ મોડમાં વર્ક કરે છે કે પછી ગ્રાફિકલ મોડમાં વર્ક કરે છે એ જોયું હતું. ધેન વી આર મૂવિંગ ટુ મોનિટર્સ, કે શું મોનિટર હતું. આ બધું તમે પ્રીવિયસ વિડીયો લેક્ચર રિફર કરી લેશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. મોનિટર્સ પછી આપણે જોયું હતું મોનિટરના ટાઈપ. તો ડિજિટલ મોનિટર, એનાલોગ મોનિટર, મલ્ટી સ્કેનિંગ મોનિટર, બરાબર, આટલા ટાઈપના આપણે મોનિટર જોયા હતા. અને એમાંથી આપણે પહેલું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું CRT મોનિટર. તો CRT મોનિટરનું કન્સ્ટ્રક્શન, એનું વર્કિંગ, એમાં આપણે મોનોક્રોમ મોનિટર ઓપરેશન, બરાબર, મોનોક્રોમ મોનિટર ઓપરેશન વિશે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યું હતું. અને આજના લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું કલર મોનિટર ઓપરેશન. તો યુનિટ નંબર 4માં આપણે અત્યાર સુધીમાં આટલું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે, બરાબર. આ શેડો માસ્ક અને જે એપર્ચર ગ્રીલ એ બે મેથડ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી. તો હવે આપણે જોશું ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે મોનિટર. લેટ અસ ડિસ્કસ ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે મોનિટર. ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લેસ are thin, bright display outputs that are gaining the foothold on desktop as a replacement for traditional CRT monitors. The most obvious benefit is the much smaller amount of desk space required because there is no big cache housing, the electron gun nor a heavy glass front. એટલે જે CRTમાં જે સાઇઝ મોટી હતી પ્લસ કે ડિસ્પ્લે છે એના ઇશ્યુ હતા, એટલે કે સ્પેસ વધારે જોતી હતી, એ બધી વસ્તુ આમાંથી નીકળી ગઈ, બરાબર. ફ્લેટ પેનલ તમે ઓલરેડી જે યુઝ કરો છો કે અત્યારના જે લાઇટ વેઇટ પ્લસ સ્પેસ ઓછી ઓક્યુપાય કરે છે. Because they don't rely on transitory phosphorus to create an image, they are free from flickers. જો જૂની સિસ્ટમ હતી એમાં ફ્લિકર્સ આવતા હતા, પણ હવે ટ્રાન્ઝિસ્ટરી ફોસ્ફરસ ઉપર ડિપેન્ડ નથી, એટલા માટે ફ્લિકર્સથી પણ ફ્રી છે. ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લેઝ આર ઓલ્સો 2 to 3 times brighter than CRT સ્ક્રીન. બ્રાઇટનેસ છે વધી ગઈ છે, મતલબ બ્રાઇટર છે CRT સ્ક્રીન કરતાં. FPDs are generally easier on the eyes and don't require a warm-up period to reach full color saturation. Okay. FPDs શું છે? તો કે આમાં છે એ આઈસ છે એ ઇઝીલી એને ટૂંકમાં જોઈએ તો જે પ્રોબ્લેમ થતો તો પહેલાં એ થતો નથી.
A flat panel display creates an image made up of pixels just like their CRT computers, but they use different technology to accomplish that task. પિક્સેલનો યુઝ કરી અને ઇમેજ ક્રિએટ કરે છે, બરાબર, જેવી રીતે CRT કાઉન્ટર પાર્ટ્સમાં થતું તો એવી રીતે, બટ they use different technology to accomplish that task. Okay, so this is a flat panel display monitor. Now let us discuss digital display technology. There are 4 display technology: thin film display, liquid crystal display, plasma display panel, and light emitting display. Okay, so we discuss it one by one. First we discuss thin film display. A thin film transistor is a thin substrate like glass coated with various thin films of metal, silicon or plastic. The idea is to form a big sheet of very small switching transistor and capacitors. It is simply a means of changing the current applied to individual pixel on a display. Virtually all active matrix display from AMOLED display to nearly all LCDs uses TFT. AMOLED ડિસ્પ્લેથી લઈને બધા LCDમાં આ થિન ફિલ્મ ડિસ્પ્લેનો યુઝ થાય છે. એક શું હોય, ટ્રાન્ઝિસ્ટર હોય કે જેમાં ગ્લાસનું કોટિંગ હોય, બરાબર, સોરી, થિન ફિલ્મ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઇન અ થિન સબસ્ટ્રેટ લાઇક ગ્લાસ કે જે કોટેડ કરેલું હોય મેટલ, સિલિકોન અથવા તો પ્લાસ્ટિકથી. ધ આઈડિયા એનો શું છે કે એક બિગ સેટ ક્રિએટ કરવાનું શેનાથી, તો કે સ્વિચિંગ ટ્રાન્ઝિસ્ટર અથવા તો કેપેસિટરથી. એટલે કે કરંટ છે એ ચેન્જ આપણે જે કરંટ એપ્લાય કરીએ છીએ, બરાબર, એમાં ચેન્જ થતો રહીએ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પિક્સલમાં અને એવી રીતે ઇમેજ ડિસ્પ્લે થાય. સો ધીસ ઇઝ થિન ફિલ્મ ડિસ્પ્લે કે એ જનરલી AMOLED ડિસ્પ્લે અને ઓલ LCDsમાં યુઝ થાય છે. Next one is liquid crystal displays. It is used for a wide variety of inexpensive application, from digital watches to children's toys, from pagers and cell phones to ATMs. So LCD ટેકનોલોજીનો યુઝ અત્યારે બહુ જ થાય છે, જે ઇનએક્સપેન્સિવ છે અને પ્લસ કે વોચીસમાં છે, ચિલ્ડ્રનના ટોયઝમાં છે, પેજર્સમાં છે, સેલફોન્સમાં છે, ATMમાં છે, બધામાં LCDનો યુઝ થાય છે. LCDs from an image by using transparent organic polymers sandwiched between a pair of polarizing filters with some form of backlighting. So here how it is sandwiched between, here one word that sandwich between a pair of polarizing filters. શું sandwich થયેલું છે તો કે polymers. So here it is, this is polymers which is sandwiched between pair of polarizing filters. So here polarizer filters. So this is a liquid crystals and a polarizer, and this is alignment. Okay, so how this will working, let us discuss this. That transparent organic polymers sandwiched between a pair of polarizing filters with some of backlighting. The filters are set at a 90-degree angle to each other. ફિગરમાં જોયું કે બે એકબીજાથી 90 ડિગ્રી એંગલમાં અલાઇન થયેલા છે. In an uncharged state, the crystals are aligned so that line can pass through the top filter. અનચાર્જ એટલે કે એમાંથી કરંટ પાસ થતો નથી. જો કરંટ પાસ નથી થતો તો ક્રિસ્ટલ્સ છે એ અલાઇન થયેલા હોય છે, તો એ શું કરશે, લાઇટને પાસ થવા દેશે, બરાબર. હવે જ્યારે એમાં કરંટ એડ કરવામાં એટલે કે કરંટ એપ્લાય કરવામાં આવે છે તો જે ક્રિસ્ટલ છે તો એ ક્રિસ્ટલ છે એ જે કરંટ જેમાં છે એને અલાઇન થઈ જાય છે. સો ક્રિસ્ટલ ઇઝ અલાઇન ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, એટલે કે કરંટ જે ડાયરેક્શનમાં થાય છે એના લીધે જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પાસ થાય છે એના લીધે છે ક્રિસ્ટલ અલાઇન થાય છે. બ્લોકિંગ ધ ટ્રાન્સમિશન ઓફ લાઇટ, પહેલાં જે લાઇટ પાસ થતી હતી હવે થઈ શકે નહીં. The greater the twist angle, the higher the contrast, and the more responsive the display is to changes in current. જેટલું વધારે એનું ટ્વિસ્ટ એંગલ હશે એટલું જ વધારે કોન્ટ્રાસ્ટ અને એટલું જ વધારે ડિસ્પ્લેમાં છે એ અફેક્ટ આવશે. સો
સો આ ફિગર ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અત્યારે અલાઇન છે, કરંટ પાસ થયેલો નથી. ત્યારે શું છે, લાઇટ સોર્સ છે અહીંયાથી પાસ થઈ શકતો હતો ઇઝીલી. ફરી શું થયું, એપ્લાય કરવામાં આવ્યા તો આ છે એ અલાઇનથી આપણને એનું કહે તો કે જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડને, તો હવે જો લાઇટ સોર્સ પાસ થતો તો એ જ આઉટપુટ કંઈક આવું આવશે. ઓકે, સો કન્સેપ્ટ ખબર પડી કે કેવી રીતે લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લેસ છે એ વર્ક કરે છે. Color light emitting diode display have 3 adjoining cells, each equipped with a different color filter, one red, one blue and one green. જો કલર લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ હોય તો એમાં શું હોય, થ્રી એડજોઇનિંગ સેલ્સ હોય અને અલગ અલગ કલર ફિલ્ટર, એક રેડ માટે, એક બ્લુ માટે અને એક ગ્રીન માટે. સો હિયર વી ડિસ્કસ ફર્સ્ટ 2 types of technology, thin film display and liquid crystal displays. Now let us discuss third method, which is display technology, which is plasma display panels. Plasma display panels work much like the fluorescent light found in most offices by energizing an inert gas. मतलब કે શેનો યુઝ થાય છે, ઇનર્ટ ગેસનો. Phosphor films are used to produce a color image. Like fluorescent lights, plasma display panels are relatively inexpensive to produce but lower contrast and brightness, as well as higher relative power consumption, have thus far limited their use for PC application. શું કામ એને તો કે ઇનએક્સપેન્સિવ તો છે પણ એનું કોન્ટ્રાસ્ટ અને બ્રાઇટનેસ ઓછું છે, પ્લસ એમાં પાવર કન્ઝપ્શન વધારે છે, બરાબર. એટલે જનરલી પીસી એપ્લિકેશનમાં જ યુઝ થાય છે. સો ફ્લુરોસન્ટ લાઇટ જેવું જ પ્લાઝમા ડિસ્પ્લેનું વર્ક છે, જેમાં ઇનર્ટ ગેસ છે એને એનર્જાઇઝ કરવામાં આવે છે. કેવી રીતે વર્ક કરે છે, લેટ અસ ડિસ્કસ ઇટ. A plasma display consists of millions of tiny cells filled with xenon and neon gas held between two plates of glass. So here it is plasma. So here we are start from lower layer. So this is actually a channel, okay, where a display is actually picture is blink, or we can say that કે અહીંયા છે એ પિક્ચર છે એ દેખાય છે, એની પાછળ શું છે, રિયર ગ્લાસ. ઓકે, પછી વચ્ચે આ શું છે એ ઇલેક્ટ્રોડ્સ છે. બીજું તો કે આ શું છે તો કે પ્રોટેક્શન લેયર છે. વોટ ઇઝ ધીસ, ધીટ ઇઝ સેલ્સ કન્ટેનિંગ ગેસીસ. જો હમણાં આપણે ગેસ ડિસ્કસ કર્યા, ઝેનોન એન્ડ નિયોન ગેસ. મિલિયન્સ ઓફ ટાઇની સેલ્સ ફિલ્ડ વિથ ઝેનોન એન્ડ નિયોન ગેસ. So this is xenon and neon gas. પાછું અહીંયા શું છે, પ્રોટેક્ટિવ લેયર. અગેન this is electrode. Again this is protective layer and this is cover glass. તો આટલી આખી પ્લાઝમા પેનલ છે એ બનેલી હોય છે. કવર ગ્લાસ, પ્રોટેક્ટિવ લેયર, ઇલેક્ટ્રોડ્સ, પ્રોટેક્ટિવ લેયર, then after cell containing gases, protective layer, electrodes, rear glass and actual display. So lines of electrodes run beneath all the cells and perpendicular lines of electrodes run above them, forming a basic grid. Okay, so the plasma display controller charges the electrodes beneath and above the cell it needs to light up, and the current passing through the gas in the cell makes it glow. એટલે કે આમાંથી જે કરંટ પાસ થાય છે એને લીધે એમાં શું થાય છે તો કે એને લીધે છે એ પર્ટિક્યુલર ઇમેજ છે એ દેખાય છે. એટલે એકચ્યુઅલમાં આવી રીતે આખો ફ્લો થાય છે, બરાબર. રિવર્સમાં થાય છે કે અહીંયા છે તમારું ડિસ્પ્લે બતાડશે અને ધીસ ઇઝ ધ બેઝ ઓર વી કેન સે દેટ કેસ, પછી રિયર ગ્લાસ, પછી ઇલેક્ટ્રોડ્સ, પછી પ્રોટેક્ટિવ લેયર આવે, પછી જેમાં ગેસ હોય એ સેલ્સ આવે, પછી ફરી પાછું પ્રોટેક્ટિવ લેયર, ઇલેક્ટ્રોડ્સ, then again protective layer, electrodes and cover glass. Okay, so light that the gas emits is actually in the ultraviolet spectrum and can't be seen by the human eye, but each cell is coated with a color phosphorus, either red, green or blue.
જે એ લાઇટ ગેસ એમિટ કરે છે એ અલ્ટ્રાવાયોલેટ સ્પેક્ટ્રમમાં હોય, જે હ્યુમન આઈ સી કરી શકતી નથી. પણ દરેક સેલ છે એ કલર ફોસ્ફરસથી કોટેડ થયેલો હોય છે. સો એક ફોસ્ફરસથી જે કોટેડ થયેલો હોય એમાંથી લાઇટ બહાર આવે છે, એ વિઝિબલ લાઇટ હોય છે. ઇન શોર્ટ, a plasma display has pixels made up of smaller red, green and blue subpixels that work like little fluorescent lights with an electric charge, exciting a gas and causing a phosphorus to glow. And it all happens millions of times per a second. એક સેકન્ડમાં આ વસ્તુ ઘણી વખત થાય છે. કઈ વસ્તુ? તો કે પ્લાઝમા ડિસ્પ્લે શેની બનેલી છે? તો કે રેડ, ગ્રીન અને બ્લુ પિક્સલની બનેલી છે, અને જે ફ્લુરોસન્ટ લાઇટ તરીકે વર્ક કરે છે. હવે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ કરવામાં આવે છે તો જે ગેસ છે એમાંથી લાઇટ પાસ થાય છે. કેવી રીતે? તો કે જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ હોય, પણ અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ વિઝિબલ નથી, પણ એને ફોસ્ફરસથી કોટેડ કરેલા હોય છે, જેથી કરીને ફોસ્ફરસમાંથી જે લાઇટ નીકળે છે એ ગ્લો થાય છે અને વિઝિબલ હોય છે. અને આ જે પ્રોસેસ છે એ એક સેકન્ડમાં મિલિયન્સ ઓફ ટાઈમ્સ થાય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પ્લાઝમા ડિસ્પ્લે પેનલ્સ. ઓકે, તો હવે આ જે ટેકનોલોજી છે એમાં આપણે ઓલરેડી TFT થિન ફિલ્મ ડિસ્પ્લે, લિક્વિડ ક્રિસ્ટલ ડિસ્પ્લે, પ્લાઝમા ડિસ્પ્લે પેનલ જોઈ લીધી છે. હવે લાસ્ટ એક છે લાઇટ એમિટિંગ ડિસ્પ્લે. બરાબર, તો તમે LED છે અત્યારે બધા યુઝ કરે છે, બરાબર, અને એ એક ટાઈપનું ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે છે. આપણે જે ફ્લેટ પેનલ જોયું, બરાબર, મોનિટર, એ ટાઈપની એ ડિસ્પ્લે છે. બરાબર, આપણે આ જ લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટિંગમાં શું ડિસ્કસ કર્યું? ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે મોનિટર. તો LED છે એ ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લેનો જ ટાઈપ છે કે જે લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ્સનો બનેલો હોય છે. ઓકે, એટલે LEDથી તમે બધા અવેર જ છો. આપણે વધારે કાંઈ ડિસ્કસ કરવાનું થતું નથી. જો લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડમાંથી બનેલું છે એટલે એને લાઇટ એમિટિંગ ડિસ્પ્લે કહેવાય છે. સિમ્પલ વસ્તુ છે. અત્યારના જે TV ને એ બધા છે હવે LEDમાં કન્વર્ટ થવા માંડ્યા છે. શું કામ એને? તો કે કલર રેન્જ સારી છે, લોંગર લાઈફ છે અને લોઅર પાવર કન્ઝપ્શન છે. એટલે અત્યારે બધા આપણે જે LED લાઇટનો વધારે પડતો યુઝ કરીએ છીએ. સો આ આપણે 4 જે ડિસ્પ્લે ટેકનોલોજીસ જોવાની હતી, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે ટેકનોલોજી એ ડિસ્કસ કરી. થિન ફિલ્મ ડિસ્પ્લે, then after liquid crystal display, plasma display panel and LED. Okay, so this is all about various types of display technology. Now let us discuss graphics card, or we can say that video adapter display card. So graphics card, also known as video cards or display adapter, is a device that interfaces with the computer and monitor is attached to the video adapter. So what is the task of graphics card? So it is used to provide interface, or we can say that communication with the computer and monitor is attached to the video adapter. વિડીયો એડેપ્ટર જોડે જે મોનિટર અટેચ છે એ મોનિટર અને કોમ્પ્યુટર વચ્ચે, કોમ્પ્યુટર એટલે કે એકચ્યુઅલમાં CPU, જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવે છે એના વચ્ચેનું ઇન્ટરફેસ, ઓર વી કેન સે દેટ કોમ્યુનિકેશન પ્રોવાઈડ કરે, એને કહેવાય ગ્રાફિક્સ કાર્ડ. The video adapter is working as a middleman between the processor and the monitor. So which we say that it is the provide communication between actually system and the monitor. A conventional video card can translate the processor processed data into a form that the monitor can display. Conventional video card શું કરે છે? ટ્રાન્સલેટ કરે છે કોને? તો કે પ્રોસેસરને જે પ્રોસેસ ડેટા હોય એ ડેટાને એવા ફોર્મમાં ટ્રાન્સલેટ કરે જેને મોનિટર ડિસ્પ્લે કરી શકે. The early video card was only transfer the data from the processor to monitor. પહેલાં શું કરતું હતું? ખાલી ટ્રાન્સફર જ કરતું હતું જે અર્લી વિડીયો કાર્ડ. પણ હવે એવી ઇન્ફોર્મેશનમાં એવા ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર કરે છે કે જેને મોનિટર ડિસ્પ્લે કરી શકે. Because early computer monitor was display only text-based data and the amount of information was very small, the processor did all of the work of deciding what would be displayed.
ઓકે, સો અર્લી સિસ્ટમમાં બટ ઓબ્વિયસ છે ખાલી ટેક્સ્ટ બેઝડ સિસ્ટમ હતી, ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે થતું હતું, તો એના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન પણ ઓછી હતી, એટલે પ્રોસેસર જ બધું વર્ક કરી લેતો કે કયું શું ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ. ઓકે, સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ગ્રાફિક્સ કાર્ડ. પહેલાં આવા અલગથી ગ્રાફિક્સ કાર્ડની રિક્વાયરમેન્ટ નહોતી, પણ હવે છે. શું કામ એને? તો કે હવે ઇમેજ બેઝડ GUI બેઝડ આખી સિસ્ટમ થઈ ગઈ છે એટલા માટે. ઓકે, સો પ્રોસેસર આટલો બધો લોડ છે એ પ્રોસેસરને આપવું એ થોડું ઇનએફિશિયન્ટ વે કહેવાય. સો એટલે ગ્રાફિક્સ કાર્ડ છે એ પિક્ચરમાં આવ્યા. હવે આપણે એનું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ જોઈએ કે કેવી રીતે વર્ક કરે છે. So as the technology is improved day by day and people require displaying more graphical data on the screen, the amount of data becomes larger and larger. જે ડેટા છે બરાબર, એની અમાઉન્ટ છે એ વધતી જ જાય છે બરાબર. તો to relieve the CPU for computing data for the monitor, nowadays video adapter card do all the computing tasks which was earlier did the CPU. જેમ હમણાં ડિસ્કસ કર્યું કે આ બધું ટાસ્ક છે એ સીપીયુને આપવું ફિઝિબલ નથી, તો અલગથી શું કરવામાં આવ્યું? તો અલગથી છે એ વિડીયો એડેપ્ટર કાર્ડ એડ કરવામાં આવ્યું જે બધું કોમ્પ્યુટિંગ ટાસ્ક છે એ કરશે. ઓકે, સો શું કામ એની જરૂર પડી એ વસ્તુ અહીંયા સમજાવી છે. સો વેન અ સિસ્ટમ નીડ્સ ટુ ડ્રો અ સર્કલ ઓન ધ સ્ક્રીન, it does not computer where all the pixels need to be and what color. It sends a request to the video card saying draw a circle at this location and the video card does it. હવે જો જ્યારે સિસ્ટમમાં સ્ક્રીન ઉપર છે એ સર્કલ ડ્રો કરવું છે તો કોમ્પ્યુટર એટલે કે CPU વાત કરે છે બરાબર, કેમ કે જે હાર્ટ છે કોમ્પ્યુટરનું એ CPU છે, એટલે CPU ને બદલે કોમ્પ્યુટર જ અહીંયા મેન્શન કરે કે કોમ્પ્યુટર છે એ બધું ટાસ્ક નથી કરતું કે કયા પિક્સલનો યુઝ કરવાનો, કયો કલર છે એ બધું, પણ એ ખાલી રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરશે વિડીયો કાર્ડને કે ડ્રો અ સર્કલ એટ ધીસ લોકેશન, અને વિડીયો કાર્ડ છે એ આ વસ્તુ કરશે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ કાર્ડ ઇઝ કોલ્ડ સ્માર્ટ ઓર એસિલરેટેડ વિડીયો કાર્ડ્સ. બરાબર, આવા ટાઈપના કાર્ડને શું કહેવાય? સ્માર્ટ કાર્ડ અથવા તો એસિલરેટેડ વિડીયો કાર્ડ. Now the CPU stores the image details into the RAM. તો CPU છે હવે આ ઇમેજની ડિટેલ્સ એમાં સ્ટોર કરે છે રેમ. This RAM data is transferred to the frame buffer on the video adapter card. પછી જે રેમનો ડેટા હોય એ ફ્રેમ બફરમાં ટ્રાન્સફર થાય કે જે વિડીયો એડેપ્ટર કાર્ડ ઉપર ફ્રેમ બફર આવેલું હોય ત્યાં. સો ધ ફ્રેમ બફર હોલ્ડ્સ એન ઇમેજ વિચ શોઝ અપ ઓન ધ મોનિટર સ્ક્રીન. એટલે ફ્રેમ બફર શું કરે છે? તો કહે કે ફ્રેમ બફરમાં ઇમેજ હોય કે જે મોનિટર સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. તો પહેલાં છે એ શું હતું? વિડીયો કાર્ડ હતા નહીં, તો રેમમાં જે સ્ટોર હોય એ જ સીધું કામ બધું CPUને કરવાનું ને એ જ ડિસ્પ્લે કરતું, પણ હવે એ રેમનો ડેટા ફ્રેમ બફરમાં ટ્રાન્સફર થાય જે એકચ્યુઅલી વિડીયો કાર્ડમાં હોય અને પછી એ મોનિટરના સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે થાય છે. Each dot pixel on the monitor screen has a corresponding location on the video buffer card memory. બરાબર, એટલે કે દરેકે દરેક પિક્સલ જેટલા છે એનું લોકેશન ક્યાં અવેલેબલ હશે? તો કે વિડીયો બફર કાર્ડ મેમરીમાં હશે. સો ધ વિડીયો કાર્ડ ઇમેજ પ્રોસેસિંગ ચિપ કન્વર્ટ્સ ધીસ ડેટા, એટલે કે જે પ્રોસેસિંગ ચિપ હોય એ આ ડેટાને વિડીયો સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરે છે અને આખી ફ્રેમને છે એ ડિસ્પ્લે કરે છે મોનિટર સ્ક્રીન ઉપર. ધ કેપેબિલિટી ઓફ ધ વિડીયો કાર્ડ ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ the internal video chipset on the card that does calculating function. Okay, so capability શું છે? તો કે જે ઇન્ટરનલ વિડીયો ચિપસેટ છે કાર્ડની અંદર બરાબર, એ કેટલાક કેલ્ક્યુલેટિંગ ફંક્શન્સ કરે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. This chipset sometimes refer as video coprocessor or accelerator. બરાબર, આ જે ચિપસેટ કીધું આપણે
એને શું કહેવાય? વિડીયો કોપ્રોસેસર અથવા તો એક્સિલરેટર પણ કહેવાય છે. ઓકે, ધ વિડીયો bias interfaces software to the video chipset operate as the same way that the system bias does for the system chipset. જેવી રીતે યુનિટ નંબર 1માં ટોપિક હતો બેઝિક ઇનપુટ આઉટપુટ સિસ્ટમ, બરાબર, તો એવી એ જ વસ્તુ છે, બરાબર. જેવી રીતે સિસ્ટમ ચિપસેટ માટે બાયોસ વર્ક કરતું હતું, એવી જ રીતે બાયોસ છે એ આ જે વિડીયો માટેની ચિપસેટ છે એના માટે વર્ક કરશે. The video BIOS provide a set of video related functions that are used by programs to access the video hardware. શું કરશે? પ્રોવાઈડ શું કરશે? વિડીયો રિલેટેડ ફંક્શન્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરશે. The computer data is in form of digital while monitor work on analog data. કોમ્પ્યુટરનો ડેટા ડિજિટલ ફોર્મમાં હોય છે, જ્યારે મોનિટર એનાલોગ ડેટા ઉપર વર્ક કરે છે. તો ઇમેજ છે એને સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરવા માટે ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇન વિડીયો રેમ મસ્ટ બી કન્વર્ટેડ ટુ એનાલોગ સિગ્નલ એન્ડ સેન્ડ ટુ ધ મોનિટર. અને એટલા માટે એને ડિજિટલ ઇન્ફોર્મેશનને એનાલોગ સિગ્નલમાં કન્વર્ટ કરવી પડે. અને આ જે વસ્તુ કરે છે ડિજિટલ ટુ એનાલોગ, એને કહેવાય રેમ ડીએસી, બરાબર, એટલે કે ડિજિટલ ટુ એનાલોગ કન્વર્ટર, રેમ ડીએસી, બરાબર. ધ ફંક્શન ઓફ રેમ ડીએસી ઇઝ ટુ રીડ્સ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઓન વિડીયો મેમરી, કન્વર્ટ્સ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ સેન્ડ્સ ઇટ ઓવર ધ વિડીયો કેબલ ટુ ધ મોનિટર. શું કરે છે? તો કે ઇન્ફોર્મેશન રીડ કરે છે, વિડીયો મેમરીમાં જે હોય એ ઇન્ફોર્મેશનને કન્વર્ટ કરે છે અને વિડીયો કેબલમાં મોકલે છે. So this is the whole procedure that will happen when particular image is displayed. Okay? એક ઇમેજ ડિસ્પ્લે થાય છે ત્યારે કેટલી પ્રોસેસ પાછળ રહેલી છે એ આપણે જે આ ટોપિક ડિસ્કસ કર્યો ગ્રાફિક્સ કાર્ડનો, એના ઉપરથી આઈડિયા આવે છે કે કોઈ ઇમેજ આવે છે તો એ પહેલાં શું થતું હતું. પહેલાં જ્યારે ટેક્સ્ટ ડેટા હતો ત્યારે ગ્રાફિક્સ કાર્ડની રિક્વાયરમેન્ટ નહોતી, ઇમેજ ફોર્મ બેઝડ આવી ગઈ, ઇન્ફોર્મેશન વધતી ગઈ, આટલું બધું હેન્ડલ સીપીયુ ના કરી શકે, એટલા માટે વિડીયો કાર્ડ આવ્યા તો પછી કેવી રીતે વર્ક કરે છે, બરાબર. તો એના માટેની આખી ટેકનોલોજી સમજાવી કે કેવી રીતે ડેટા ડિજિટલ ફોર્મમાં હોય, પહેલાં રેમમાં હોય, એમાંથી જે ફ્રેમ બફરમાં ટ્રાન્સફર થાય, કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય છે, કેવી રીતે બેઝિક ઇનપુટ આઉટપુટ સિસ્ટમ વર્ક કરે છે, ચિપસેટનું ટાસ્ક શું છે, પ્લસ એ ખાલી ડિજિટલ ડેટા સમજી શકતું નથી. કોમ્પ્યુટરમાંથી આપણે ડિજિટલ ડેટા આપીએ છીએ તો ડિજિટલમાંથી એનાલોગમાં કન્વર્ટ થાય છે. So this is the whole procedure how we actually see the image. Okay, and the next topic is components of a graphics card. સો ગ્રાફિક્સ કાર્ડ આપણે અત્યારે એની પ્રોસિજર ડિસ્કસ કરી. એના પછીનો જે ટોપિક છે કમ્પોનન્ટ્સનો એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોશું. બટ જીપીયુ, વિડીયો મેમરી, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી, ડ્રાઈવર સોફ્ટવેર, lots of components are there which is used in graphics cards. We saw that in detail in next video lecture. Thank you.